салом бинандаи азизи телевизиони ҷаҳоннамо, айни ҳол мо омадем ба намоишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ душанбе 2024 ки бори аввал бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор мегардад. Он воситаҳои нақлиёти ҳамаҷогард, он автомобилҳои баланди ҳамаҷогард ки махсус барои сайругашти сайёҳон дар кӯҳҳои баланд пешбинӣ шудааст ба намоиш гузошта шудааст ва дар маҷмӯъ он ҳама намуд хизматрасониҳои сайёҳие ки барои сокинону сайёҳон зарур аст дар ин намоишгоҳ дида мешавад. бинандагони гиромӣ, мо айни ҳол дар дохили нақлиёти истеҳсоли ҷумҳурии мардумишин тамғаи ба як BG40 қарор дорем ки бештар дар шароити кӯҳсор барои сайёҳати сайёҳон пешбинӣ шудааст. Нафароне ки ба сайёҳати автомобилронӣ машғул ҳастанд ва сайёҳонро ба сайёҳат мебаранд, метавонанд ки дар ҳамкорӣ бо ин ширкат аз чунин воситаи нақлиёт харидорӣ намуда, масалан сайёҳони худро барои сайёҳат дар кӯҳҳои душворгузар, дар баландкӯҳҳо аз ҷумла дар вилояти мухтори Систони Бадахшон сайёҳат дода бошанд. дар даромадгоҳи намоишгоҳ тавре мебинем ҳунарҳои мардумӣ, либосҳои миллӣ, армуғонҳо ва он ашёҳое ки сайёҳони хориҷӣ, яъне ки истеҳсоли Тоҷикистон ҳастанд, сайёҳони хориҷӣ онро ба армуғон мебаранд, ба намоиш гузошта шуданд ва воқеан ҳам бинандагони гиромӣ, ин намоишгоҳ дар сатҳи баланд бо як омодагии ҷиддӣ ташкил карда шудааст ки воқеан ҳам тавре мебинем масъулини ин чорабинӣ барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин чорабинии бузурги сайёҳӣ ки бори аввал дар чунин сатҳ бо ташаббуси бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор мегардад, омодагии ҷиддӣ диданд ва тавре мебинем дар шафати ин намоишгоҳ ҳамзамон он тарабхонаҳое ки дар пойтахти мамлакат фаъолият менамоянд, хӯрокҳои миллие ки сайёҳонро бештар маз таомҳои лазизи Тоҷикистон ба кишвари Биштосои мо ҷалб менамоянд, ба намоиш гузошта шудааст.
бинандагони гиромӣ, ҳамонтавро медонем хӯрокҳои миллӣ низ дар тарғиби сайёҳӣ хеле нақши муҳим мебозад ва оши миллии тоҷикӣ имрӯз дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ шудааст ва чанде пеш ин хӯроки миллии тоҷикӣ ба феҳриsti мероси ғайримоддии башарият, яъне созмони ЮНЕСКО шомил гардид ва имрӯз дар пойтахти мамлакат ҳастанд тарабхонаҳое ки ин навъи хӯроки миллиро воқеан ҳам болаззат омода мекунанд ва ҳар сайёҳ ва ҳар гардишгаре ки ба ин ҷо ворид мешавад ҳатман ки аз он нӯши ҷон мекунад ва яке аз тарабхонаҳое ки имрӯз ошро бо як тамъу лаззати воқеан ҳам тоҷикона омода мекунад ин тарабхонаи Зирбак аст ки айни ҳол мо дар ғурфа ё худ дар ҳамон гӯшаи онҳо қарор дорем ва доири анами ошҳои миллии худамон маълумоти муфассал манзур хоҳем кард. Ман сарошпази тарабхонаи Зирбак Фарух Каримов ҳастам. Саломат бошед. Шумо имрӯз дар ин намоишгоҳи байналмилалӣ ки бори аввал аст дар як сатҳи баланд баргузор мегардад, кадом навъи ошҳои тоҷикиро пешниҳод кардед? Ба ин намоишгоҳ бо ошҳои номдори Зирбак ки ин ошаш оши шоҳонаи Зирбак мебошад, аз биринҷи маҳаллии худмон ин оши Ташкент мебошад, бо сабзии зард тайёр карда мешавад ва оши дигаримон оши номдори Кобулӣ ном дорад, оши афғонӣ ки бо донагиҳо вай таъми ошро тамоман дигар мекунад. Муштариёни мо аслан хориҷиён мебошанд. Мо кӯшиш мекунем ки ба онҳо хӯрокҳои миллии тоҷикиро муаррифӣ намоем, беҳтарин хӯрокҳоро ба онҳо пешкаш намоем. феълан дар тарабхонаи шумо чанд навъи ош омода мешавад? Дар тарабхонаи мо ҳозир 3 намуди ош омода карда мешавад. ҳамон ошҳое ки ман ба шумо гуфтам, оши тоҷикӣ, оши Ташкент ва оши афғонӣ, оши Кобулӣ. мо ҳамин ошҳоро дар тарабхона омода месозем. Ташаккур зиёд. Саломат бошед. Бинандагони гиромӣ, як нуқтаро бояд зикр намуд ки тарабхонаи Зирбак яке аз тарабхонаҳое аст ки давоми 7 рӯз 24 соат ба мизоҷони худ хизмат мерасонад ва ҳар як сайёҳи хориҷӣ ё дохиле ки дилхоҳ шабона аст ё рӯзона аст метавонад аз тарабхонаи Зирбак ошро анаму тавре мегӯянд оши ба тозагӣ омодашударо истеъмол карда бошад. Так, меня зовут Андрей Злоденный, я из России. Вот, в Таджикистане оказался первый раз. Ну, впечатления очень необычные, скажем так. Таджикский плов замечательно, очень вкусный, очень, я не знаю, свой вкус имеет. То есть это не тот же плов, который ты там, вот в России я ем, там вот меня мама готовит. Тут все-таки свое, и это замечательно, тем более, что в каждом районе, как я слышал, свой там плов, соответственно, всегда будет что-то новое. Вот. В данном случае, очень понравилось. Вот. Могу только похвалить, больше добавить нечего. Очень вкусно. Бинандагони гиромӣ, ҳамон тавре гуфтем, хӯрокҳои миллӣ низ яке аз василаи ҷалби сайёҳон ба шумор меравад ва яке аз хӯрокҳои миллие ки воқеан ҳам сайёҳони хориҷиро шефта кардааст, ин қуртоби тоҷикӣ аст ки айни замон дар ин намоишгоҳ ба мараз гузошта шудааст ва дар як табақи воқеан ҳам бузург, бо як андозаи бузург ва ҳар як нафаре ки аз ин намоишгоҳ боздид мекунад, ҳатман ки аз ин қуртоби миллӣ нӯши ҷон мекунад. 4 та фатири сел рафтага. Я порсиш саломат бошед. ин қуртоб аз ҷониби кадом тарабхона инҷа муаррифӣ мешавад? Қуртобхонаи Нур. бинандагони гиромӣ, ҳамакнун мо омадем ба маҳалли асосии баргузории чорабинӣ ба толори асосие ки дар ин ҷо ширкатҳои сайёҳӣ тамоми иқтидорҳои бои сайёҳии Тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоянд ва ҳамин лаҳзаҳо қарор дорем дар гӯшаи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки воқеан ҳам ин ғурфа дар як сатҳи баланд бо як дизайни зебо ва ороиши миллӣ сохта шудааст ва алон имкон дорем бо намояндаи кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳрулло Муқимзода доир ба омодагӣ ба ин намоишгоҳи сатҳи байналмилалӣ мусоҳиба дошта бошем. Мегуфтед ки кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон
همچون مقام وکالتدار ساحه این زمان در این نمایشگاه چی آمادگی دارد؟ طوری که در بالا قید کرده گذاشتید کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در تطبیق سیاست دولتی سیاحی در جمهوری تاجیکستان 2 ماه در چهاربینی‌های داخلی و بین‌المللی فعالانه اشتراک میکند و غرفه جذاب و دلربای سیاحی تاجیکستان را هم در داخل و هم در نمایشگاه بین‌المللی تشکیل میکنند. امروز که چهاربینی یعنی کمیته رشد سیاحی خود میزبان این چهاربینی سطح بلند است، سر کرده از فرم دوشنبه همگرایی شهرها در تطبیق امکانیت‌های سیاحی استوار و امروز در حاشیه آن چخیلی که می‌بینید نمایشگاه بین‌المللی سیاحی شهر دوشنبه کمیته توانست که در درآمدگاه این مجموعه با نفوذ گوشه سیاحی خود را با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی و دیگر واسطه‌های معاصر بسیار جذاب تشکیل نماید. چخیلی که خود شما شاهد هستید. این چهاربینی برای ما بسیار یک امکانیت فراخ را مهیا نماید تا که ما توانیم با استفاده از این چهاربینی‌ها در این پلتفرم امکانیت‌های سیاحی و ذخیره‌های سیاحی خود را پیشکش هواداران و دوستداران سیر و سیاحت گرداننده باشیم. چخیلی که شما می‌بینید در میز و کرسی‌ها در نمایشگاهی ما بیش از همه برقه، بوکلت‌ها و روزنامه مجله‌ها با نمایش گذاشته شده است که همه آنها عبارت از اطلاعات‌های بسیار معلومات مفصل با زبان‌های روسی، انگلیسی، تاجیکی. حتی ما با استفاده از تکنولوژی رقمی QR کدها رو برآوردیم که با زیر کردن گوشی همه معلومات‌های مفصل و اوید با امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان دوستداران سیر و سیاحت میتوانند دریافت نمایند. بینندگان گرامی میرویم با دیگر گوشه نمایشگاه در ادامه برنامه ما رو بیننده باشید. همونطور میدونیم با مقصد تامین امنیت و بخطری سیاحان خارجی و داخلی در نزد وزارت کارهای داخلی شعبه مخصوصی پلیس سیاحی تأسیس داده شده است که آنها برای تامین امنیت سیاحان شبانه روزی فعالیت میکنند. در این شعبه عضو شعبه‌چه نو تأسیس است. در این شعبه 5 نفر فعالیت کرده ایستادیم. همه روزه ما با زنگ شکایتی مهمانانی که از خارج کشور به شهر دوشنبه تشریف میکنند ما آنها را پیرهداری با واسطه پیرهداری با واسطه قبول زنگ‌های شکایتی با واسطه قبول عریضه‌های خطی آنها همه روزه به خطری آنها را تامین میکنیم و همه روزه این چنین اتومبیل سیاحی داریم که در جایهای سیاحی رفته پیرهداری نموده به خطری مهمانان سیاحان را تامین می‌نمایند. بینندگان گرامی در این قسمت شرکت‌های سیاحی نیز گوشه خود را تأسیس دادند و یکی از این شرکت‌ها شرکت اوریون ادونتور است که در بازار سیاحی کشور از معروفیت زیاد برخوردار است و خدمت‌رسانی و فعالیت این شرکت خیلی نظررس است و بینندگان گرامی در قسمت دیگری نمایشگاه همچنین در اینجا شرکت سیاحی سیلکوی ادونچر که یکی از شرکت‌های این هم فعال سیاحی در بازار سیاحی مملکت است و در نمایشگاه‌های چی داخل و چی بین‌المللی معرفی‌گری امکانات اقتدارات سیاحی کشور است. قبلا خود را برای بیننده ما معرفی کنید. سلام علیکم، من شریف نجیب هستم، راهبر شرکت سیلکوی ادونچر. شرکت شما چند سال است فعالیت می‌کند و چه خدمات رسانی می‌کند؟ شرکت ما تقریبا 8 سال در بازار تاجیکستان هستیم و سیاحی وارداتی داخلی تاجیکستان را هر سال در نمایشگاه بین‌المللی اشتراک می‌کنیم. یکی از کلانترین اینا ITB برلین میباشد، VTM لندن میباشد. بینندگان گرامی همونطور گفتیم در اینجا شرکت‌های سیاحی خیلی زیاد هستند و شرکت سیاحی اسکایتور نیز یکی از شرکت‌های معروف و شناخته است که در بازار سیاحی تاجیکستان نیز خدمت‌رسانی خود را براه مانده است و این شرکت هم با سیاحی داخلی و هم سیاحی خارجی مشغول است. این چنین توسط نقلات همه‌جاگرد سیاحان را به مناطق‌های مختلف کشور انتقال می‌دهد و طور می‌بینیم گوشه شرکت سیاحی اسکایتور واقعا هم با یک نقش و نگار ملی عموما با یک دیزاین نو با یک دید جدید اینجا آرزو است. این چنین نشستگاه چوبینه که واقعا هم رمزی مهمانداری و مردم مهمان نواز بودن تاجیکستان رو تجسم میکند. در غرفه سیاحی شرکت اسکایتور گذاشته شده است که واقعا هم هر یک بیننده که از اینجا دیدن میکند به خود جلب میسازد. میرویم به دیگر گوشه.
و یکی از شرکت‌های دیگری سیاحی شرکت متین تریول است که واقعا هم شرکتی فعال است در معرفی امکانات‌های سیاحی تاجیکستان و همین حال و امکان داریم برابر شرکت مصاحبه داشته باشیم. قبلا شما خود را برای بینندگان تلویزیون جهانمون معرفی می‌کردید. من دیرکتور شرکت متین تریول مالک محسدین عبدالمومنویچ. شرکت شما با کدام نوع سیاحی مشغول است و در معرفی امکانات سیاحی در خارج کشور چی نقش دارد؟ بله شرکت ما همه خدمات رسانی ما در همینجا درج شدگی است. سمت‌های مهمی فعالیت ما با توریسم داخلی با توریسم خارجی ارسال شهروندان جمهوری تاجیکستان به کشورهای خارجی خدمات رسانی برای شهروندان تاجیکستان توریسم کودکانه детский توریسم مشغول هستیم و امروز ما در زیاده از 20 نمایشگاه‌های بین‌المللی اشتراک کردگی هستیم. پس امروز خیلی خرسند هستیم که در جمهوری تاجیکستان در پایتخت کشور ما چنین یک چهاربینی سطحی بین‌المللی برگزار شده ایستاده است، چون که این یک اودیتور یک پلتفرم خیلی عالی برای جلب سیاحان خارجی می باشد. تشکر زیاد به حکومت شهر دوشنبه، به کمیته سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، با همه اشتراکچی‌هایی که امروز فعالانه در همین چهاربینی اشتراک کردند. و تلویزیون شما تشکر که من همین برنامه را تبلیغ میکنید. شما با شرکت‌های سیاحی خارجی چه همکاری‌ها در کدام سطح قرار دارد؟ بله این یک ترتیبات مقرری است که باید شرکت‌های داخلی با شرکت‌های بین‌المللی قراردادهای همکاری داشته باشند. ما با تمام خط سیرهایی که بیشتر مملکت‌هایی که به تاجیکستان جلب می‌شوند شرطنامه داریم با اون شرکت‌های گردشگری. همزمان در یک چند کشورها ما برای معرفی تاجیکستان رودشودها گذراندیم که تمامی همین پتانسیلی یعنی امکانیت‌های سیاحی تاجیکستان را برای آنها معرفی کردیم. در این جهت با شما و فعالیت شرکت منبعد شما برای کامیابی تشکر. شرکت هواپیمای سومون ایر نیز یک از شرکت‌های وطنی است که در انتقال سیاحان خیلی نقش مهم دارد و در ساحه سیاحی نیز انتقال مسافران نیز نقش مهم را می‌بازد و همین حال امکان داریم با نماینده شرکت هواپیمایی سومون ایر دایره اشتراکشان در این نمایشگاه مصاحبه داشته باشیم. قبلا خود را برای بیننده ما معرفی کنید. من متخصص اوید با مارکتینگ شرکت هواپیمایی سومون ایر لولا кинҷаева. انتقال دهنده وطنی شرکت هواپیمایی سومون ایر امروز در نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2024 авиация граждани تاجیکستان را معرفی می‌کند. ما همچون شرکت پیشبر در این زمان با 12 دولت جهان با زیاده از 25 سمت پروازها انجام می‌دهیم و کوشش می‌کنیم با توسعه شبکه پروازهای خود جهانیان را به تاجیکستان نزدیکتر نماییم و در رشد ساحه سیاحی تاجیکستان سهم خود را گذاریم. بینندگان گرامی برنامه ما ادامه دارد. میرویم به دیگر غرفه هایی که در این نمایشگاه هستند و طور میبینیم در این شفت شرکت سیاحی ارتوج که پایگاه نظامی ارتوج در شهر پنجکن جایگیر است و یکی از شرکت های فعال است به شمار میرود قرار دارد و میبینیم که این حال این شرکت چی چیز را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است. قبلا حضور شما را در این نمایشگاه خیر مقدم میگیم، خود را برای بیننده ما معرفی کنید. محمد جونزاده ایرج هستم، دیرکتور پایگاه کوهنوردی سیاحی ارتوج. امروز ما از خدمترسانی خود که در جمهوری تاجیکستان پیشکش مهمانان و سیاحان تاجیکستان میکنیم در اینجا غرفه آباد کرده ایم و همه مهمانان را با معلومات‌های ضروره پیشنهاد آنها کرده ایستادیم. در همین بسته سیاحی شما یعنی که در همین تور پاکت میگوییم شما کدام نوع سیاحی رو جای کردید و بیشتر سیاحان میل و رغبت به کدام نوع سیاحی دارن؟ اون مشتریان اون سیاحانی که توسط شرکت شما و تاجیکستان وارد میشن و شما برای آنها چه خدمات رسانی و چه شرایط فراهم آوردید؟ تاجیکستان که علل خصوص با طبیعت زیبا و با کوههای سر به فلک کشیده خود مشهور جهان گشته است، بسیارتر ما با سیاحانی که کوهنورد، کوهگرد و گردشگرایی را دوست می‌دارند به آنها خدمت رسانی پیشنهاد می‌کنیم. خدمت رسانی‌های ما این از پیش‌فرض در فرودگاه، تامین نمودن با جای خواب، تامین نمودن با خوراک گرم و آماده نمودن حجت‌های ضروره به سیر و سیاحت آنها پیشکش کرده می‌شود.
саломат бошед. ва ҳамтавре бинандагони гиромӣ мебинем дар ин ҷо ширкати сайёҳӣ сайри бӯстон низ яке аз ширкатҳои фаъол аст ва тавре мебинем тавассути варақаҳои иттилоотӣ тавассути он манзараву маълумотҳо бо чанд забон яке зарфиятҳои сайёҳии тоҷикистон ва ширкати худро муаррифӣ мекунанд. ман қаҳрамон иноят ҳуробари ширкати сайёҳии сайри бӯстон. ширкати мо аз соли 2019 то ин ҷо фаъолият мекунад. дар дохили тоҷикистон берун аз тоҷикистон хатсайрӯӣ ҳам сайёҳӣ дорем ҳам варзишӣ дорем. дар дохили тоҷикистон аз якрӯза то 35 рӯза хатсайр дорем. хатсайра мо 65 намуди хатсайр аст дар дохили тоҷикистон. аз ин рози фаъолият мекунад 35 намуди хатсайр дар дохили тоҷикистон айни ҳол. ҳама хизматрасиёнҳо ба сатҳи ҷавонӣ ҷавобгӯ аст стандарташ. олиҳабону ҳам забондон ҳам тарҷумон ҳам роҳбалад дар зиёда аз 3 забони хориҷӣ қади сухан мегӯяд тарҷума мекунанд. хатсайрҳои намунаи хатсайрҳои мо ҳамчун чиз кардаги аст ки ба забони англисӣ ба забони тоҷикӣ ба забони русӣ. ва бояд гуфт ки ҳар як сайёҳе ки ба тоҷикистон ворид мешавад ҳатман ки тавассути шабакаи интернет доири мавзеъҳои тоҷикистон сатҳи хизматрасонӣ ва дар куҷо ҷойгир будани он маълумоти муфассал дастрас мекунад. ва портали туртиҷӣ ки яке аз порталҳои маъруф ва ягона фарогири ҳама маълумот аст ва ин ҳам чанде пеш дар тоҷикистон ифтитоҳ ёфт. аз умраи он порталҳое аст ки маълумоти пурраро доир ба сайёҳӣ дар тоҷикистон бо худ дорад ва айни ҳол мо имкон дорем бо намояндаи ин портал портали туртиҷӣ бештар фарогири кадом самт аст ва чӣ маълумотҳо гирд оварда шудааст дар ин портал? По забоне русинки. Здравствуйте, меня зовут Идеев Усмон, я являюсь руководителем отдела маркетинга туристического агрегатора TourTG. Для начала хотелось бы отметить, что TourTG – это не просто туркомпания, это тур-агрегатор, который включает в себя непосредственно туры, авиабилеты, страхование и виза. То есть это непосредственно удобная платформа для туриста, в которой турист может найти все, что ему нужно, чтобы побывать в Таджикистане или в других странах, как, например, Узбекистан, в котором в скором времени мы тоже открываем филиал, в Иране, в Киргизии и Казахстане, а также в других странах Центральной Азии. Хотелось бы также отметить, что TourTG является единственной платформой, единственным агрегатором Центральной Азии. И это, я еще раз говорю, позволит туристам удобнее и быстрее посещать такие страны, как Таджикистан, чтобы увидеть все прелести и все красоты. В настоящий момент у нас пока 2 языка, но в будущем у нас будет русский язык, английский язык, таджикский язык. Саша Грузиет. бинандагони гиромӣ тавре гуфтем намоишгоҳ калон аст ва мо ҳатман ки дар ҷарони барнома аз ҳар доири ин намоишгоҳ ба шумо маълумоти муфассал манзур хоҳем кард ва дар ин ҷо ҳамзамон тавре гуфтем ширкатҳои ҳавопаймоӣ шабакаҳои масалан суғурта ва он ҳама субъектҳои хизматрасоние ки дар соҳаи сайёҳӣ хизматрасонӣ мекунанд иштироки фаъол доранд. ва бинандагони гиромӣ осоишгоҳи шоҳанбарӣ ки яке аз осоишгоҳҳои маъруф дар дохили мамлакат аст ҳамасола шумораи зиёди гардишгарон махсус барои сайёҳати солимгардонӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон меоянд. ҳамон тавре медонед ҷумҳурии тоҷикистон дорои захираҳои зиёди обҳои шифобахш аст ва яке аз ин осоишгоҳи маъруфи шоҳанбарӣ аст ки таи солҳои охир бо таваҷҷӯҳи хосаи ҳукумати мамлакат хизматрасонии он ба сатҳи байналмилалӣ баробар карда шудааст ва ҳамин ҳоло имкон дорем бо яке аз кормандони ин осоишгоҳ бо гӯшаи ки бо алафҳои табиӣ ва гӯшаи гиёҳии худ сайёҳонро табобат мекунанд ва ҷалб мекунанд мусоҳиба дошта бошем. раҳмат, саломат бошед. ман Мирзоюсуф Тоҳирӣ, табиби халқи осоишгоҳи шоҳанбарӣ ҳастам ва ман аз он шодам ки мо дар тоҷикистони офтобрӯя бисёри вақт бо ҳамон намоишгоҳҳо омада ва мардуми давлатҳои беруна муаррифӣ карда метавонем обҳои маъданию шифои худамонро, инчунин гулу гиёҳҳои шифои онро ки дар тоҷикистон зиёда аз 3500 гулу гиёҳҳои шифоӣ аст ва дар атрофи як худи осоишгоҳи шоҳанбарӣ зиёда аз 46 гиёҳҳои табобатӣ мавҷуд аст ки мо аз онҳо ба мардум ҳам чойҳои табобатӣ ташкил карда медиҳем ва ҳам оби маъданӣ онро овардем ки
خیلی مردم از این چیز خرسند و راضی هستند. بینندگان گرامی، یک چیزی که جالب دقت است و اینجا ما رو بیشتر به خود جلب نمود در این گوشه، یعنی که گذاشتن عینک‌های مخصوص که توسط آن تمام زیبایی‌های تاجیکستان و مکان‌های سیاحی کشور نشان داده می‌شود. حسن صدیدی هستم از ایران، در خدمت شما. رئیس انجمن صنفی شرکت‌های گردشگری استان خراسان شمالی، مدیر شرکت گردشگری پر پرواز هما از استان خراسان شمالی. ما اینجا هستیم در اولین نمایشگاه گردشگری دوشنبه 25 الی 27 سپتامبر 2024. خیلی خوشحالیم از حضور در این نمایشگاه. با ابزارهای نوین گردشگری حضور پیدا کردیم. ما در اینجا واقعیت مجازی VR رو داریم و مردم عزیز تاجیکستان و دیگر بازدید کننده های نمایشگاه رو میبریم به جاذبه های گردشگری ایران و جاذبه های گردشگری تاجیکستان در جای دیگه. ما قلعه حصار رو فیلم برداری کردیم به صورت 360 درجه و 3 بعدی آوردیم داخل عینک ها. از اینجا شما میتونید برید قلعه حصار رو درونش راه برید و بازدید کنید، به جزئیات همه قلعه حصار رو ببینید و در آینده پروژه داریم که این کارها رو برای دیگر جاذبه های گردشگری بی‌نظیر دوشنبه و تاجیکستان زیبا انجام بدیم. ممنونم از برگزار کننده های این نمایشگاه، از شرکت سومون تراول، از حکومت شهر، از رئیس شهر محترم رئیس شهر رستم امامعلی تشکر ویژه دارم برای این مراسم باشکوه و به همه تبریک میگم. با توجه تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون عمومی جهانی شهرهای سیاحی گردیده. طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی توسط فدراسیون روسیه به دهگانه شهرهای امترین اتحاد دولت‌های مستقل شهر مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به دهگانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه اعتراف شده است. از 3 اکتبر سال 2019 دوشنبه همچون برای سالهای 2020 2021 همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و از سال 2018 با قرار شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل سال 2021 پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلام کرده شد. مورد یادآوری است که نمایشگاه بزرگ سیاحی در اکثر دولت‌های عالم هم‌ساله تشکیل گردیده. در آن زیاده از 5000 شرکت مربوط به ساحه سیاحی از دولت‌های جهان اشتراک و محصولاتشان را معرفی می‌نمایند. تاجیکستان برابری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در عرصه بین‌المللی خواستار صلح و ثبات و ترغیبگر تشبس‌های سازنده میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن سمیت آینده در شهر نیویورک پیشنهاد نمودند که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول شود. این تشبس واقعا میتواند بر رشد سیاحی بین‌المللی نقشی کلیدی باشد. و بینندگان گرامی، همانطور می‌بینید در این قسمت نمایشگاه این چنین شرکت‌های سیاحی خارجی نمونه خدمت‌رسانی‌های خود و ارمغان‌های ملی کشور خود را به نمایش گذاشتند و جالب‌ترین لحظه ها، جالب‌ترین نواها در پیش هستند. بینندگان گرامی، در ادامه برنامه ما را بیننده باشید. همونطور میدونیم بینندگان گرامی، در این نمایشگاه شرکت‌های هواپیمایی که از جمهوری تاجیکستان به سمت‌های مختلف پرواز انجام میدهند اشتراک دارند و این حال ما امکان داریم با نماینده شرکت هواپیمایی جنوبی چین مصاحبه انجام داده باشیم. منیژا نیماتова، دиректор تجارتی نمایندگی China Southern Airlines. авиакомпания China Southern در جمهوری تاجیکستان از سال 2008 کار و فعالیت دارد. طول 16 سال авиакомпания ما به سمت دوشنبه ارومچی و از ارومچی به تمام شهرهای خطای پرواز داریم. در همین سال 2024 سمت نو دوشنبه سیان شده شد. در آینده نیز حرکت میکنیم که حاضر گفتگو شنید رفته ایستاده است. اویدی زیاد کردن خط‌سیرهای ما برای که طلبات زیاد است. شهروندان تاجیکستان و جمهوری خطای برای
тиҷорат бисёртар сафар мекунанд. аз тарафи хитой бошад бисёр сайёҳони бисёре ҳастанд ки ба тоҷикистон мехоҳанд биёянд. имрӯз молу коло маҳсулот از شهر گوانجو جمهوری مردمی چین با بازارهای دوشنبه خیلی زیاد وارد می شود، اما چرا خطر مستقیم نیست؟ شرکت شما اگر اقدام ندارد به خاطر براه ماندن خطر مستقیم هوایی دوشنبه گوانجو؟ البته در آینده در نقشه هست، برای همون کوشش میکنیم که خطرها رو با شهر گوانجو، شهر خانجو، شهر ایوو زیاد گردانیم. سلامت و تشکر بود. موفقیت. بینندگان گرامی، برنامه ما ادامه دارد. در ادامه نمایشگاه ما را همراه باشید. Добрый день, меня зовут Александра Галикбарова, я являюсь руководителем отдела продаж авиакомпании Nordwind Airlines. Мы летаем в Таджикистан достаточно давно, у нас прямые перелеты у авиакомпании Nordwind из Бохтара в Шереметьево. Мы выполняем по 4-5 раз в неделю эти рейсы круглогодично. Также у нашей авиакомпании есть прямые перелеты из Душанбе в Казань и в Уфу. Но чем примечательно, казалось бы, всего лишь 2 направления из Душанбе, но чем примечательны мы в этом ключе? Мы являемся базовым перевозчиком аэропорта Казань, и из Казани мы предоставляем транзит для жителей Таджикистана до Петербурга, до Москвы через аэропорт Казань. То есть пассажиры вылетают из Душанбе через аэропорт Казань до Петербурга, до Москвы, до Мурманска, до Сочи, если им необходимо. В том числе на восток России есть прямые перелеты из Казани, соответственно, жители Таджикистана могут из Душанбе вылетать через Казань стыковочными рейсами в рамках одной компании. Это, безусловно, очень удобно. Приветствую вас, друзья. Меня зовут Хаджикулыев Александр. Я являюсь представителем компании «Пегас Казахстан», один из крупнейших туроператоров на территории Казахстана, история которой насчитывает более 30 лет. В первую очередь хочется поблагодарить вас за организацию такого шикарного мероприятия, за приглашение, за то, что поделились с нами своей историей, культурой, традицией и представили нам весь этот огромный интересный рынок туризма в Таджикистане. Я лично первый раз у вас в стране, и я очень восхищен, в первую очередь, архитектурой, во вторую очередь, добрыми, открытыми, гостеприимными людьми. В этом плане мы, Казахстан и Таджикистан, очень схожи в культуре гостеприимства, в культуре встречи гостей и сопровождения гостей. И это очень приятно видеть, обмениваться опытом с вами и также брать что-то на заметку для себя или, наоборот, постараться поделиться нашими какими-то достижениями и результатами работы. بینندگان گرامی، همانطور گفتم در این نمایشگاه بین‌المللی سیاحی دوشنبه 2024 در برابر شرکت‌های سیاحی وطنی اینچنین شرکت‌های بزرگ سیاحی از کشورهای مختلف عالم حضور دارند و این زمان ما در غرفه شرکت‌های سیاحی و خدمت‌رسانی مهمانخانه‌ها که از جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن حضور داریم و امکان داریم با نمایندگان بخش سیاحی جمهوری اسلامی ایران مصاحبه خاصی انجام داده باشیم. قبلا حضور شما رو با وطن دوم خودتون و تاجیکستان بیشتر خیر مقدم. متشکرم، مرسی، ممنونم، لطف داری، خواهش می‌کنم. میگوید که شرکت شما در ایران چه خدمت رسانی‌ها می‌کنند؟ ما شرکت ما نرم افزار هتلداری و پروگرام هتلداری هستیم. بالغ بر 30 سال هست که سابقه کاری تو این صنعت رو داریم و حدود تقریبا 500 تا هتل در کشور ایران و 5 کشور همسایه رو الان داریم کاور می‌کنیم و پیاده‌سازی کردیم. به‌روزترین و بهترین نرم افزارها رو در تکنولوژی روز دنیا تولید کردیم و سعی بر این داریم که بتونیم توی کشورهای همسایه مثل تاجیکستان که بالاخره برادرای ما هستن این خدمات رو ارائه بکنیم و انشالله بتونیم تو صنعت سیاحی و گردشگری شما نقش مهمی رو ایفا کنیم. شما چه تصمیمات داره در باره همکاری با شرکت‌های گردشگری تاجیکستان ما هدفمون این هست که بتونیم انشالله توی هتل‌های تاجیکستان شروع به کار بکنیم و بتونیم با سامانه‌های رزرواسیون و بوکینگی که در داخل تاجیکستان هستن و برای اینکه بتونیم مهمان‌ها و اون گردشگرانی که قصد دارن توی تاجیکستان اقامت داشته باشن رو مسیر ورودشون رو به تاجیکستان راحت‌تر بکنیم و خدماتی که توی هتل ارائه می‌کنیم برای کاربران کمک کنیم به اینکه بتونن خدمات بهتر و تجربه خوبی رو برای مهمانایی که برای به هتل‌های تاجیکستان مراجعه میکنن انشالله برقرار کنیم. ما اینجا همون پروگرام منیج مهمانخانه‌های شما رو معرفی میکنیم که ما توی این پروگراممون تکنولوژی روز دنیا که هوش مصنوعی هستش رو استفاده کردیم طوری که مهمان وقتی که وارد مهمانخانه شما میشه ما یک هوش مصنوعی رباتی طراحی کردیم که میتونن اینو
خودش بره اونجا و کار چکینش رو انجام بده. امسال برای اولین بار در نمایشگاه بین‌المللی تاجیکستان در شهر دوشنبه حضور پیدا کردیم. از همینجا، از همین تصویر، از پیشوای عزیز شما امام علی رحمان بسیار تشکر میکنم. قلباً از ایشون ممنونم و از برگزار کنندگان این نمایشگاه بسیار بسیار زیبا خیلی تشکر میکنم. میبینم همتاهای ما فعالان صنعت گردشگری اینجا حضور دارن. ما هم از ایران با سابقه بالای 30 سال در حوزه‌های مختلف گردشگری، برگزاری انواع رویدادها، جشنواره‌ها، کنسرت‌های خیابانی، همکاری بسیار نزدیک با سفارت محترم تاجیکستان در شهر تهران و همینجا داریم و آمادگی داریم در تمامی مباحث از جمله تمامی موضوعات صنعت گردشگری، هتلداری، هتلسازی، سرمایه گذاری در این کشور آمادگی داریم که ورود بکنیم. بینندگان گرامی، همون طور میدونیم و از رسانه‌های اطلاع داریم، از سامانه‌های اجتماعی اطلاع داریم تا چند مدت است که دایر به این نمایشگاه سطح بین‌المللی معلومات‌ها اطراف این نمایشگاه چرخ میزد و باید گفت که یکی از مسئولان اساسی که برای ترغیب و تشویق و اعلانات این نمایشگاه سهمی به‌نهایت ارزنده دارد و معلومات‌ها را دایر این نمایشگاه، دایر صحنه برگزاری، مکان برگزاری، آمادگی‌های هر لحظه از این مکان سعدی طاهرزاده دیرکتور گنرالی شرکتی سیاحی دیور تریول منظور میکرد که واقعا هم این نفر در ترغیب و تشویق ظرفیت‌های سیاحی کشور خاصتا در این نمایشگاه نقش با غایت مهم دارند و امین حال سعدی طاهرزاده نزد ما قرار دارند که امکان داریم دایر این نمایشگاه با مصاحبه داشته باشیم. سعدی قبلا تشکر زیاد میگم از شما که در چنین لحظه وقت مشکل هم بگیم یا که لحظه سیرکار و سرحرکت شما امکان پیدا کرده که با مصاحبه انجام داده باشید. تشکر زیاد. میگفتید که در این نمایشگاه که باری اول برگزار می شود چند شرکت از کدام کشورها اشتراک دارند؟ سلام علیکم. یک بار دیگر در نمایشگاه اولین دوشنبه بین‌المللی زیاده از 60 شرکت خارجی اشتراک دارد و زیاده از 90 شرکت داخلی تاجیکستان. شرکت ها بیشتر از کدام کشورها هستند و چی به نمایشگاه داشتند؟ شرکت های خارجی که عین حال ما در نمایشگاه داریم از جمهوری اسلامی ایران است، از جمهوری اسلامی پاکستان است، از دولت بلاروسیه هست، از قزاقستان، ترکیه، هندوستان و دیگر دولت ها هستند که آنها بسیارتر شرکت های سیاحی خود را با نمایش گذاشتند. خدمت رسانی هایی که دارند، مهمانخانه ها هستند از خارج و باز اکثریتی بگم مردمی که از ایران آمدن اونها صنایع دستی یعنی همون چیزهای فرهنگی خود را محصولات خود را آوردند. شرکت سیاحی دیور تریول که یکی از شرکت‌های فعال در بازار سیاحی مملکت است، چی پیشنهاد کرده است؟ شرکت سیاحی دیور تریول خدمت رسانی خود را البته که پیشنهاد کرده است، چون که ما هم خدمت رسانی سیتی تور داریم، یعنی با اتوبوس‌های قباطه داخل شهر و باز خدمت رسانی ایندیویدوالی و گروهی داریم که برای مردم پیشنهاد میکنیم. امروز شما در تشکیل همین گوشه و در تشکیل همین نمایشگاه چی سهمی داشتید؟ همونطور ما از سامانه‌های اجتماعی امثال فیسبوک، توییتر دیدیم شما که طرفداران میگیم یا که همون هواداران و کاربران استفاده برندگان زیاد دارید و در اونجا دایر این نمایشگاه هر لحظه معلومات میگذاشتید تا که همگان اشتراک کنند. شما تا به امروز شرکت شما در نمایشگاه‌های بین‌المللی در کدام نمایشگاه اشتراک کرد و تاجیکستان رو چگونه معرفی کرد؟ بله، سلامت باشید. سوال یکم، بگم وظیفه من در همین نمایشگاه این ساحه مارکتینگ بود، یعنی من باید ساحه مارکتینگ رو پیش می‌بردم و تا جایی بگم موفق شدیم و نمایش‌های زیادی هم کردیم با تاجیکستان و اویدی شرکت ما در نمایشگاه خارجی اشتراک کرده است. این ITB برلین است، این ایران تریول مارکت است، عرب تریول مارکت است، WTM که در لندن میگذرد و باز با نزدیکی ما اکتبر نیت داریم سفر کنیم با امریکا و در نمایشگاه بین‌المللی امریکا نیز اشتراک کنیم. امریکا گفتید ما باید من اومد که آموزش زبان‌های خارجی، اما تا میدونیم در جلب سیاحان در رشد سیاحی زباندانی از جمله برای راهبلدان و شرکت‌های سیاحی در اولویت قرار داده، یعنی که مهم است. شما که همچون داننده خوبی همین زبان هستید
هم توسط فضای مجازی هم دیگر آموزش میدهد زبان انگلیسی رو. چی گفتنی چی توصیه میدهد برای اون شرکت های سیاحی که و راهبردانی که بیشتر سیاحان رو جلب میکنن نگی در مد اول گذارن زبان آموزی رو چی توصیه میدید؟ حتما که چگونه که شما قید کردید در مد اول گذارن زبان آموزی رو و یک 5 سال پیش را اگر به نظر بگیریم بچه‌های زباندان به نهایت کم بودن لیکن حال به نهایت زیاد است فقط برای آنها تجربه کاری نمیرسد و من از شرکت‌های سیاحی دعوت میکنم که بچه‌هایی که زباندان هستند برای خود دعوت کنند همچون والنتیر که همچون کارآموز مدتی بالا راهبلد مدتی 2 ماه 3 ماه با آنها کار کنند چون که زباندانی این وسیله گیم یکمی هست که با سیاح ما مناسبت میکنیم حالا که سیاح با تاجیکستان آمده است حتما که با انگلیسی مینویسد از دلخواه کشوری که باشد فرق ندارد در سامانه اجتماعی می نویسد و معلومات میگیرد اوید شرکت برای همین حتما که زباندانی در بیم سطح اول است یعنی خدمت رسانی یکمی که میشود این زباندانی است برای من دعوت میکنم که هر چی باشد بچه‌های زباندان رو بسیارتر با تشکیلات خود جلب کنند. سلامت باشید. با شما برای در یک چنین سطح بلند برگزار نمودن این نمایشگاه که شرکت شما خیلی سهمی فعال داشت شرکت سیاحی سامان تریول دیور تریول و درجاتی مقامات اجرایی حکومت دولتی خیلی سهمی فعال داشتید با یک جهان سپاس میگیم و در کارهای من بعد شما برای موفقیت میخوایم. تشکر زیاد و شما سپاس برای گیم و مردم نشان دادن این همه مهنتایی که ما کردیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. سلامت. Какого вида нам не важно, мы находим и все. Также мы по городу предоставляем автобусный тур с открытым верхом для наших гостей. Встречаем мы гостей из любых стран, неважно с какого места, с какой точки локации. Из всех этих мы предоставляем им визу, также визу предоставляем. Знание языка весьма нужен для нас в спектре туризма. Почему? Потому что если ты не знаешь язык, во-первых, ты не можешь донести всю информацию о нашей стране, а также ты не можешь хорошо коммуникировать с этим гостем. Поэтому те, которые работают в сфере туризма, для них весьма нужно знать русский, английский это по стандарту, а остальное это уже будет больше. آموزش تجربه پیشقدم جلب سرمایه مستقیم خارجی تطبیق لایحه‌های سیاحی تحکیم همکاری صحابی برادر شهری و این چنین معرفی دیگر خدمت‌رسانی‌های سیاحی از هدف‌های اساسی نمایشگاه به شمار می‌رود. جمهوری تاجیکستان سیمای ملت تاجیک و دروازه اساسی ورود مهمانان و سیاحان به مملکت به حساب می‌رود و این نمایشگاه نیز محض با این هدف یعنی با هدف معرفی تاجیکستان برگزار کرده می شود. با توجه تلاش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی سال 2018 شهر دوشنبه اعضای فدراسیون عمومی جهانی شهرهای سیاحی گردیده. طبق نظرسنجی اگنتی اطلاعاتی توسط فدراسیون روسیه به دهگانه شهرهای امترین اتحاد دولت‌های مستقل شهری مناسب در ایام بهار برای سیاحی و به دهگانه بهترین شهر سیاحت و سفر شبانه اعتراف شده است. از 3 اکتبر سال 2019 دوشنبه همچون برای سالهای 2020 2021 همچون پایتخت سیاحی کشورهای اعضای سازمان همکاری‌های اقتصادی و از سال 2018 با قرار شورای سران دولت‌های اعضای اتحاد دولت‌های مستقل سال 2021 پایتخت فرهنگی اتحاد دولت‌های مستقل اعلام کرده شد. مورد یادآوری است که نمایشگاه بزرگ سیاحی در اکثر دولت‌های عالم هم‌ساله تشکیل گردیده. در آن زیاد از 5000 شرکت مربوط به ساحه سیاحی از دولت‌های جهان اشتراک و محصولاتشان را معرفی می‌نمایند. تاجیکستان برابری پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در عرصه بین‌المللی خواستار صلح و ثبات و ترغیبگر تشبس‌های سازنده میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ضمن سامیت آینده در شهر نیویورک پیشنهاد نمودند که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول شود. این تشبس واقعا میتواند بر رشد سیاحی بین‌المللی نقشی کلیدی باشد و بینندگان گرامی همانطور می‌بینید در این قسمت نمایشگاه این چنین شرکت‌های سیاحی خارجی نمونه خدمت‌رسانی‌های خود و ارمغان‌های ملی کشور خود را به نمایش گذاشتند. امید است که این نمایشگاه توانسته باشد در جلب شماره زیادی سیاحان داخلی و خارجی به سرزمین بی‌اشتراسی تاجیکستان مساعدت فعال نماید.